So welcome to next processing class. So very good morning to all. So in the previous class, we have discussed some of the concepts related to sampling and quantization. But the quantization part in the time is due to the shortage of the time. We have stopped in the class and we continue the part of this both sampling and as well as the quantization. So yesterday I have explained briefly about all those things with some examples in implementation coding also. Okay. Okay. Are you comfortable with the program, whatever we have executed in the previous class? Have you understood? Have you understood the concept of previous class? Yes, sir. Okay. Then we will continue with the quantization. So quantization. So as already I have explained in my previous class. So digitizing the amplitude values. Okay, amplitude values in the sense whatever the values which are present with respect to the given sinusoidal wave, that has to be quantized. That has to be it has to be discreted into different bands. These particular gray levels falls under this particular band. For example, it's a black, or it may be a white, or it may be a grayscale. So this division of the pixels into different categories of bands and is called as a digitizing the process. And this what you observe, digitizing the amplitude values is called as quantization. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, minute I am sharing the picture. So if you consider this, the sampling and quantization. So I have explained about the sampling yesterday. Now this quantization here in this image also you can see the level of quantization. See this particular quantization. Quantization it is ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. So at the bottom layer we have a dark black band. At the top layer we have a white, pure white band, and in between them there are shades. Okay, so these set of samples. Okay, for example, these pixels, they will fall under. For example, these two regions, these two peaks on the curriculum, these two peaks belongs to black region. This region and this region, they belong to black. On the another side, so on the other hand, the region from A to this particular point and from this particular point to this point. Okay, so they are here. Okay, so these samples are these pixels. They will belongs to the band white. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಬೆಂಚ್. Then I will call another set of students who have just passed. Okay, so I will allow them to sit in another bench. So what I am doing now here, I am separating them, I am segregating them.
Okay, I'm separating the samples into different bands based on a criteria. Okay, so this process, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಐ ಆಮ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಮ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ bands. So this process of digitizing the amplitude values is called as quantization. So this is an example of a quantization. Okay, if you consider this is a 8-bit image. Okay, so 8-bit image means how many gray levels are present here? Anyone? 8-bit image ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So if you consider 8-bit image, how many gray levels are present? Mon 1024. ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್. 8-bit ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನು ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? 8-bit ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ 1 bit ಅಂದರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, 2 to the power of 8 ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸೊ ಇದರ ಮಾಡಿಬಲ್ ಎಷ್ಟು? ಹಲೋ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಈಗ? ಅದರ ಮಾಡಿಬಲ್. ಹಲೋ, ಓಕೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 8-bit ಇಮೇಜ್. 8-bit ಅಂತಂದ್ರೆ 1 bit is equals to 2 values. 8-bit means 2 to the power of 8 different type of gray levels. It means 8-bit image will contain how many gray levels? 0 to 255. Super, very nice answer. 256. Okay, 256 correct. 0 to 255 ಅಂತೂ ಸರಿನೇ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ 256 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು 0 ಇಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to 250 ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿನೇ ಇದೆ ಉತ್ತರ. ಈಗ ನೋಡಿ, 7-bit ಇಮೇಜ್ ಇದು. 7-bit ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 to the power of k. k ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್. 2 to the power of 7 ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 128. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 256 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 128 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, 2 to the power of 6, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 64. 64. 2 to the power of 6, 64. Okay, next ಬನ್ನಿ, 2 to the power of 5, 32 ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 32 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, 4-bit. 16 ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, 16 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, 3-bit. 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದೆ, 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, 2-bit. 4. So we have 4 different type of shades. Okay, next ಬನ್ನಿ, 1-bit. 2. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? 2 ಕರೆಕ್ಟ್.
ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್. ವೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಕಲರ್ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಇಮೇಜ್, ಮೊನೊಟೋನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಝೀರೋಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ 256 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ 256 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 128 ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 64 ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 32 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 16 ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಇಮೇಜ್, ಎನಿ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಎಮ್ ರೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್, ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು RGB to gray, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಮೇ ಬಿ 3 channel ಇಮೇಜ್, ಲೈಕ್ RGB 3 ಚಾನಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾನಲ್ಸ್? So convert 3-layer image into 1 channel. 1 channel andre grayscale image. Okay. So that is why RGB to gray. RGB to gray is a function which is used to convert from 3 channel to single channel. That is color image to grayscale image. Next. But ಈಗ IM1 is equals to im resize. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡಿ 1024 by 1024 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1024 rows, 1024 columns. If number of rows and number of columns are same, it is nothing but a square. Correct tane? If length is equals to width, square tane? Yes sir. That is why ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀಸೈಜ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಗ್ರೇ ಟು ಇಂಡಿಸೀಸ್ ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ IM1. ಈ IM1 ಇಮೇಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ IM1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 8-bit ಇಮೇಜು, ನಾವು ಇವಾಗ 2 to the power of 7 ಅಂತಂದ್ರೆ 7-bit ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ IM2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈ IM2 ನಾನು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ IM1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ IM1 ಇಂಟು 6-bit image and store in the variable IM3. Convert this same image IM1, that is 8-bit image, into 5-bit image and store in image 4. Now convert this once again, this IM1, that is 8-bit image, into 4-bit image and store in IM5. Similarly, convert into 3-bit, convert into 2-bit, convert into 1-bit. So now once you convert them, you have to display them using this function. So subplot ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಶೋ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಸಬ್ಪ್ಲಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಲಾಜಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಸೈಜು 2-4 ಅಂದ್ರೆ 2 rows, 4 ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಕಾಲಮ್. 2 rows ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, 4 columns, 1 2 3 4. So 2 rows 4 columns ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು, ಅದ್ರ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ IM4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ?
ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. All of you put your attendance in the chat window. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋ, ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇಮೇಜ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. parrot.lpg. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದೇ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಡಿಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ವಿಂಡೋ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಂಡೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So this is Explorer window, means which folder is currently open, and this is called as a current folder. Okay, current working directory. Okay.
So wait, it is initializing. The MATLAB is a very big software. It consumes huge amount of RAM. Okay, but ಈಗ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. So ready ಅಂತ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. So ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So im is equals to im read parrot.jpg. So ಇಮೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ರೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ im. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ 6677, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ 1178, 3 ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಿಗರ್ im ಶೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಸರೇನಿದೆಯಪ್ಪ im ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. No, you can see that image. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಇಂಟು ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 3 ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಚಾನಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ RGB ಟು ಗ್ರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜ್. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ im is equals to RGB to gray. ಓಕೆ, RGB to gray. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, RGB ಟು ಗ್ರೇ. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು im. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದೇ im ಇಮೇಜ್. ಮುಂಚೆ 3 ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದು 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 256 ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 128 ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ಸಲ 128 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 64, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32, 16, 8, 4, 2 ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ದಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, im ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. im1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, im1 ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ 1024 ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ 1024 ಇದೆ. ಯು ಇಂಟೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ 8-bit ಇಮೇಜ್ ಅಂತ. ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ 8-bit ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ im1 ಫಿಗರ್ im ಶೋ im1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇಮ್ ರೀಸೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ರೀಸೈಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ, 1024 ಮತ್ತೆ 1024 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1024 ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, 1024 ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? Yes, sir. ಸರಿ ಕಣಪ್ಪ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಇಂಡಿಸಸ್ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು 7-bit, 6-bit, 5-bit, 4-bit, 3-bit, 2-bit, 1-bit ಇಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ನಾನು ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತು ಇಲ್ಲಿ.
So everything, all the images have been taken over here. Now we will display how it looks. Okay, and the 7-bit image ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, 8-bit image ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಪ್ಲಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is the code for that. Students, whether I am audible? Hello? Yes, sir. Okay. Okay, so 2 rows, 4 columns, first position, second position, third position, fourth position, fifth, sixth, seventh, eighth. 8 position baratte because 2 4s are 8. Okay, 8 values per display ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ. So I will copy this code. And I will paste here in the MATLAB window. ಸೊ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. Can you see this diagram? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, this is 8-bit image, 7-bit, 6-bit, 5-bit, 4-bit, 3-bit, 2-bit and 1-bit. So 1-bit ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐದರ್ 0 or 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 256 ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್? Yes, sir. Okay. So this is the summary. So here we have discussed what is sampling. Sampling andre ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So sampling is nothing but what we are going to consider here. The number of gray levels can be divided. So and here the coordinates will be digitized. Okay, the coordinates has to be sampled. If you take randomly a few samples, okay, so that will belongs to which category ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ sampling ಅಂತೀವಿ. Spatial resolution ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but number of pixels per unit area. Quantization ಅಂದ್ರೆ dividing the different samples into different zones or gray levels. Next, what is gray level? Resolution. And so we will all discuss it in this particular. So I will stop today's session here and we'll continue the relationship between the pixels. Okay, pixels madhya yav tara 4 adjacency, 8 adjacency. Then we have adjacency of the pixels. So with all this we'll continue in the next class. Okay, if you have any queries to ask, you can ask. Shall we stop? ನಿಲ್ಸೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಕ್ವೆರಿ ಏನು ಕ್ವೆರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. Okay students, take care. Okay, we will continue in the next class. Thank you so much for joining the class. Thank you so much. Take care. Bye bye.